हॅलो फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये क्लास 9 मॅथ्स पार्ट 2 मधला क्वाड्रिलॅटरल हा जो टॉपिक आहे त्याच्यामधला प्रॅक्टिस सेट 5.3 आपण सोडवू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD intersect at point O. If AC is equal to 8 cm, then find the length of BO, and if angle CAD is equal to 35 degrees, then find the measure of angle AC. So according to this one, we have to draw a diagram. So suppose this is a rectangle. We'll name this rectangle as rectangle ABCD. कारण प्रश्नामध्ये आपल्याला त्याचं नाव ABCD दिले, and it is given that diagonals of this rectangle intersect at point O. So here AC and BD are the diagonals. They intersect at point O. त्यामुळे हा जो point of intersection आहे त्याला O नाव दिले. Here the length of segment AC or the diagonal AC is given to be 8. हा जो AC diagonal आहे त्याची length 8 cm दिली, and from that we have to find the length of BO. Now here we have to start with the quadrilateral or the type of quadrilateral which is given, that is quadrilateral ABCD is a rectangle. So we have to start with this, and we know the property of rectangle, that is the diagonals of a rectangle are congruent. So AC must be equal to BD, as these are diagonals of a rectangle. त्यामुळे इथं ब्रॅकेट मध्ये रिझन लिहूया, diagonals of rectangle. They are congruent. That's why AC is equal to BD. Now here the length of segment AC is given to be 8 cm. मग AC जर 8 cm असेल तर BD सुद्धा असणार आहे 8 cm. मग आता ही आपल्याला BD ची लेंथ मिळाली, पण आपल्याला BO विचारले. Now we have another property of diagonals of rectangle, and that is diagonals of a rectangle bisect each other. So we'll write this property first one. Diagonals of a rectangle bisect each other. तर ही प्रॉपर्टी आहे, म्हणजेच BO जितकी लेंथ असणार आहे तितकीच लेंथ OD ची असणार आहे. सो वी हॅव BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. नाउ वी हॅव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BO, that is equal to half of length of BD. we have found to be 8 cm. so we'll replace BD by 8. इथे जर 2 ने भाग घालवला तर 4 चा भाग जाईल. so BO is equal to 4 cm. So this is the answer of the first question. हा पहिला प्रश्न आपल्याला विचारला होता, त्याचं हे उत्तर झालं. आता दुसरा आणखी एक प्रश्न असा आहे, इफ अँगल CAD is equal to 35 degree, find the measure of angle ACB. तर डायग्राम मध्ये CAD कुठे आहे बघूया. अँगल CAD हा जो अँगल आहे तो 35 डिग्री आहे, आणि त्याच्यावर आपल्याला अँगल ACB किती, हा अँगल किती असा प्रश्न विचारला. Now as this is a rectangle, it must be a parallelogram. कारण प्रत्येक रेक्टँगल हा पॅरलोग्राम असतो. मग तसं जर असेल तर AD आणि BC ह्या दोन लाईन्स जे आहेत किंवा हे जे दोन सेगमेंट्स आहेत ते पॅरलल असले पाहिजेत. सो सेगमेंट AD इज पॅरलल टू सेगमेंट BC, आणि मग ह्या जर पॅरलल लाईन्स असतील आणि AC ही जर त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे असं आपण कन्सिडर केलं, तर हे जे दोन अँगल्स आहेत, अँगल CAD अँड अँगल ACB, ते अल्टरनेट अँगल्स आहेत. मग ते अल्टरनेट अँगल्स असतील तर ते कॉन्ग्रुएंट असले पाहिजे, and the reason is these are alternate angles. अँगल CAD 35 डिग्री दिलाय, मग ACB तिथे रिप्लेस करूया आपण. अँगल CAD म्हणजे 35, that is equal to अँगल ACB म्हणजेच अँगल ACB हा सुद्धा असला पाहिजे 35 डिग्री. सो दिस इज द आन्सर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. The next question is, in a rhombus PQRS, if PQ is equal to 7.5 cm, find the length of QR. And if angle QPS is equal to 75 degrees, then find the measures of angle PQR and angle SRQ. So first of all, we should have a diagram. पहिल्यांदा आपण डायग्राम काढूया. इथं हा रॉम्बस आपल्याला दिलाय, इथून आपण सुरुवात करूया. अँगल P, Q, R आणि S हा रॉम्बस आहे. आता याच्यामध्ये PQ ची लेंथ 7.5 cm दिलेली आहे, आणि अँगल QPS हा जो अँगल आहे तो 75 डिग्री दिलाय. आणि एवढ्या दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला QR काढायचा आहे आणि हे दोन अँगल्स काढायचे. मग आपण सुरुवातीला हा क्वाड्रिलॅटरल जो आहे PQRS तो रॉम्बस आहे ते पहिल्यांदा आपण लिहूया. सो क्वाड्रिलॅटरल PQRS इज अ रॉम्बस. तर ते आपलं पहिलं वाक्य झालं.
तो जर रॉम्बस असेल तर त्याच्या सगळ्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट असल्या पाहिजेत. सो PQ must be equal to QR must be equal to RS that is equal to PS because all the sides of a rhombus are congruent. मग आता एका साइडची लेंथ इथे आपल्याला दिलेली आहे. लेंथ ऑफ PQ is given to be 7.5. मग PQ ची जी लेंथ असणार आहे तीच या सगळ्या उरलेल्या सेगमेंटची असणार आहे. आपल्याला QR विचारले, सो QR must be also 7.5 युनिट्स. तर हे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळालं. आता पुढचा प्रश्न आपल्याला असा दिलाय की अँगल QPS इज इक्वल टू 75 डिग्री असं जर असेल तर अँगल PQR आणि अँगल SRQ किती? अँगल PQR हा अँगल पहिल्यांदा आपल्याला काढायचा. हे जर दोन अँगल्स आपण कन्सिडर केले ना, ॲज इट इज अ रॉम्बस इट मस्ट बी अ पॅरलोग्राम, कारण प्रत्येक रॉम्बस हा पॅरलोग्राम असतो. मग तसं जर असेल तर हे जे ऍडजस्टंट अँगल्स आहेत या पॅरलोग्रामचे दे मस्ट बी इंटिरियर अँगल्स, म्हणजेच ते सप्लिमेंटरी असले पाहिजेत. दॅट इज अँगल QPS प्लस अँगल PQR हे दोन सप्लिमेंटरी आहेत, म्हणजेच यांची बेरीज असली पाहिजे 180 डिग्री. सो द रिझन इज इंटिरियर अँगल्स. आता याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. अँगल QPS इज 75 डिग्री प्लस अँगल PQR जे आपल्याला काढायचं आहे इज इक्वल टू 180 डिग्री, म्हणजेच अँगल PQR दॅट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 75 जर आपण राईट हँड साइडला घेतले तर मायनस 75 डिग्री होईल. सो 180 minus 175 that is 105 डिग्री. सो दिस इज द मेजर ऑफ अँगल PQR. तर हे अँगल PQR चं मेजर आपल्याला मिळालं. आता आणखी एक अँगल आपल्याला पाहिजे SRQ. आता अँगल SRQ म्हणजे इथं आहे. हा जर अँगल SRQ आपल्याला काढायचा असेल सो इट इज अपोजिट अँगल ऑफ QPS and we know that opposite angles of rhombus are congruent. मग अँगल QPS 75 डिग्री असेल तर हा अँगल सुद्धा 75 डिग्रीच असणार आहे. So we can have the relation that angle QPS must be equal to angle SRQ, and the reason should be there because these are opposite angles of a rhombus. Angle QPS 75 डिग्री आहे, तो इथे रिप्लेस करूया. that is equal to angle SRQ. That is angle SRQ is equal to 75 degree. So this is the answer of the third question. Okay, this is the next question. Diagonals of a square IJKL intersect at point M. Find the measures of angle IMJ, angle JIK and angle LJK. हा जो क्वाड्रिलेटर आहे तो स्क्वेअर आहे, तो आपल्याला इथे दिलेला आहे. तो पहिल्यांदा एक डायग्राम आपण काढू स्क्वेअरची आणि त्याला नाव देऊया. समजा हा स्क्वेअर आहे IJK आणि L, आणि यांचे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करतात ऍट पॉइंट M. म्हणजे हे जे डायगोनल्स आहेत IK आणि JL ते एकमेकांना या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतात, त्याला आपण नाव देऊया M. आणि ह्या केसमध्ये आता हे तीन अँगल्स विचारलेत IMJ. मग IMJ हा अँगल कोणता असा प्रश्न आहे. JIK हा दुसरा अँगल किती असेल तो विचारला आहे. तिसरा अँगल आहे LJK LJ आणि K हा तिसरा अँगल. तर ह्या तीन अँगलचे मेजर्स आपल्याला काढायचे. एक एक सुरुवात करूया. सगळ्यात अगोदर आपल्याला इतर लिहावं लागेल की हा क्वाड्रिलेटरचा कोणता प्रकार आहे. इट इज क्वाड्रिलेटरल IJKL इज अ स्क्वेअर. हा पहिला भाग झाला. आता त्यांचे जे डायगोनल्स आहेत ते एकमेकांना पॉइंट M मध्ये इंटरसेक्ट करतात आपल्याला दिलेले. Now the property of a square we have to use here is that the diagonals of square are perpendicular bisectors of each other. So the property आपण पहिल्यांदा इथे लिहूया. Diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. तर हीच प्रॉपर्टी रॉम्बसची सुद्धा आहे. त्या दोन्हीची ही सेम प्रॉपर्टी. मग असं जर असेल तर ते दोन्ही डायगोनल्स ज्या ठिकाणी एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात दॅट इज ऍट पॉइंट
एम, तिथं राईट अँगल तयार होणार आहे, कारण दे आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ इच अदर. म्हणजे हा जो अँगल आहे तो 90 डिग्री असणार आहे. म्हणजेच अँगल आय एम जे हा जो अँगल तयार होतोय तो असणार आहे 90 डिग्री. सो दिस इज द आन्सर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. हा अँगल आय एम जे आपल्याला विचारला होता तो 90 डिग्री असेल या प्रॉपर्टीनुसार. तर मग हे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळालं. आता दुसरा प्रश्न बघू. अँगल जे आय के, अँगल जे आय के हा अँगल आपल्याला काढायचा आहे. आता हा स्क्वेअर असल्यामुळे याचा प्रत्येक अँगल जो आहे तो 90 डिग्री असणार आहे. मग अँगल जे आय एल हा जो आहे अँगल जे आय एल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. म्हणजे हा जो अँगल आहे तो 90 डिग्री असणार आहे. आपल्याला तो अँगल जे आय एल नको आहे, आपल्याला पाहिजे जे आय के, त्यातला लहान अँगल तो आपल्याला पाहिजे. मग तो जर काढायचा असेल तर इथं आणखी एक प्रॉपर्टी आहे, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वेअर बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. त्यामुळं हा जो अँगल आहे जे आय के, तो अँगल हा अँगल जे आय एल च्या हाफ असणार आहे. इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अँगल जे आय एल. ह्याचं रिझन, diagonals of a square bisect opposite angles. मग आता इथं 1/2 into मेजर ऑफ अँगल जे आय एल 90 डिग्री तिथे रिप्लेस करूया. 2 जर 90 ला भाग घालवलं तर 45 मिळेल. सो मेजर ऑफ अँगल जे आय के इज इक्वल टू 45 डिग्री. हे दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळालं. आता तिसरा प्रश्न राहिला आहे एल जे के. एल जे के इथे सुद्धा सेम प्रॉपर्टी आपल्याला वापरता येईल, बिकॉज जे एल इज द अनदर डायगोनल ऑफ स्क्वेअर. त्यामुळे हा सुद्धा अपोजिट अँगल्स त्याचे डिव्हाइड करतो किंवा त्याचे अपोजिट अँगल बायसेक्ट करतो. म्हणजे हे दोन्ही अँगल्स इक्वल असले पाहिजेत. म्हणजेच अँगल एल जे के जो आहे तो ह्या अँगलच्या म्हणजेच आय जे के च्या हाफ असला पाहिजे, निम्मा असला पाहिजे. म्हणजे जसं आपण ह्या अँगल जे आय के साठी हे प्रूव्ह केलं, सिमिलरली त्याच पद्धतीने आपण असं लिहू शकतो की अँगल एल जे के हा सुद्धा अँगल आय जे के च्या निम्मा असला पाहिजे, आय जे के. आणि इथे सुद्धा सेम प्रॉपर्टी ब्रॅकेटमध्ये आपण लिहायची, दॅट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आणि हा स्क्वेअर असल्यामुळं हा आय जे के अँगल सुद्धा 90 डिग्री असणार आहे. सो इट इज रिप्लेस बाय 90 डिग्री. जर 2 ने 90 ला भाग घालवला तर इथे सुद्धा 45 डिग्रीचा भाग लागेल. सो दिस अँगल एल जे के is also 45 degree. So this is the answer of the third question. Okay, this is the next question. Diagonals of a rhombus are 20 cm and 21 cm respectively. Then find the side of a rhombus and its perimeter. हा एक रॉम्बस आपण काढूया. प्रश्नामध्ये आपल्याला डायग्राम दिली नव्हती, आपल्याला पहिल्यांदा डायग्राम काढून घ्यावं लागेल आणि याला नाव देऊया. सो सपोज दिस इज रॉम्बस ए बी सी बी, आणि त्याचे जे डायगोनल्स आहेत एसी आणि बीडी एकमेकांना पॉईंट ओ मध्ये इंटरसेक्ट करतात असं आपण कन्सिडर करू. ह्याच्यानंतर याचे डायगोनल्स दिलेले आहेत 20 आणि 21. समजा एसी 20 सेंटीमीटर आहे आणि बीडी 21 सेंटीमीटर आहे. तर हे सर्व पहिल्यांदा आपण लिहून घेऊया. सुरुवात आपल्याला करायची आहे क्वाड्रिलॅटरल तो कोणत्या प्रकारचा तिथून. सो क्वाड्रिलॅटरल एबीसीडी इज अ रॉम्बस. मग त्याचे जे डायगोनल्स आहेत त्यांची प्रॉपर्टी आपल्याला वापरावं लागेल. The diagonals of a rhombus bisect each other किंवा they are perpendicular bisectors of each other. त्याच्या अगोदर त्यांचे लेंथ्स आपण लिहूया. AC will suppose the length of AC to be 20 centimeter and BD is equal to 21 centimeter. आता त्या रॉम्बसच्या डायगोनलची प्रॉपर्टी. सो डायगोनल्स ऑफ a rhombus are perpendicular bisectors of
each other. तसं जर असेल तर हा जो अँगल आहे दोन्हीच्या मधला तो 90 डिग्री असणार आहे. म्हणजेच हा ट्रायंगल AOB 90 डिग्री मिळेल. आता आपण याच्यावरून AO आणि BO यांच्या लेंथ काढू शकतो. कारण हे जर एकमेकांचे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स असतील तर AO ची लेंथ AC च्या हाफ असणार आहे. सो वी हॅव AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. दॅट इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AC आपण 20 कन्सिडर केलेली आहे. जर 2 मारून भाग घालवलं तर 10 मिळेल. So length of AO is 10 centimeter. ही AO ची लेंथ मिळाली. Similarly, we can find the length of BO as it is the half part of diagonal BD. So BO is equal to half of BD. मग BD ची लेंथ आपण 21 सेंटीमीटर असं आपण कन्सिडर केले. इथं 2 ने जर 21 ला भाग घालवला तर 10.5 असा भाग लागेल. So BO is equal to 10.5 सेंटीमीटर. या दोन्ही लेंथ्स आपल्याला मिळाल्या. आता हा जो ट्रायंगल आपल्याला मिळाला आहे AOB हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. सो विल कन्सिडर इन ट्रायंगल AOB हा राईट अँगल ट्रायंगल असल्यामुळे याच्यामध्ये आपण पायथागोरस थेरम वापरू शकतो. बाय विच वी कॅन राईट डायगोनल स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वेअर प्लस साइड टू स्क्वेअर. मग ट्रायंगल AOB मध्ये डायगोनल कोणता तर AB. मग ह्याचा स्क्वेअर जर आपण केला that is equal to remaining two sides are AO and BO. So AB square is equal to AO square plus BO square, and this is by Pythagoras theorem. मग आता ह्याच्यात व्हॅल्यूज ठेवूया AO आणि BO चे म्हणजे AB मिळेल which is the side of a rhombus. आणि तेच आपल्याला विचारलं होतं. आता AO ची लेंथ 10 काढलेली आहे इथे रिप्लेस करूया 10 स्क्वेअर प्लस BO ची लेंथ आहे 10.5 so 10.5 स्क्वेअर. So 10 square is 100 plus 10.5 square उत्तर मिळेल 110.25. आता या दोन्हीची जर बेरीज केली तर उत्तर मिळेल 210.25. ही लेंथ मिळेल आपल्याला AB स्क्वेअर. आता AB स्क्वेअर नको आपल्याला AB पाहिजे. दोन्ही बाजूचं जर स्क्वेअर रूट घेतलं 210.25 याचा स्क्वेअर रूट मिळेल 14.5 सेंटीमीटर. तर ही लेंथ आपल्याला AB ची मिळाली. म्हणजे हे पहिल्या प्रश्नात उत्तर मिळालं. दुसरा आणखी एक प्रश्न विचारला आपल्याला त्याची पेरिमीटर सुद्धा काढा म्हणून. आता AB ची लेंथ म्हणजेच त्या रॉम्बसच्या साइडची लेंथ आहे. रॉम्बसच्या सर्व साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात. जितकी लेंथ AB ची असेल तितकीच लेंथ उरलेल्या सर्व साइड्सची असणार आहे. सो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रॉम्बस इज 14.5 सेंटीमीटर. आता काढूया त्याची पेरिमीटर. So formula for perimeter of a rhombus. तर रॉम्बसच्या सगळ्या साइड्स ह्या कॉन्ग्रुएंट असतात. त्यामुळे पेरिमीटरचा फॉर्म्युला आहे 4 into साइड. आणि साइड आहे आपल्याकडे 4 into साइड आताच आपण काढलेली 14.5. So it is 58 centimeter. So this is the perimeter of a rhombus. Now the next question is state with reasons whether the following statements are true or false. खाली काही स्टेटमेंट्स दिलेत ते चूक आहेत की बरोबर आहेत असं आपल्याला सांगायचं. द फर्स्ट इज एव्हरी पॅलोग्राम इज अ रॉम्बस. प्रत्येक पॅलोग्राम हा रॉम्बस असतो. हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे की बरोबर आहे? तर हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे. कारण रॉम्बस असण्यासाठी सगळ्या साइड्स त्याच्या कॉन्ग्रुएंट असल्या पाहिजे. पण पॅलोग्रामच्या सगळ्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट नसतात. त्याच्या फक्त अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात. त्यामुळे प्रत्येक पॅलोग्राम हा रॉम्बस असू शकत नाही. हे जर उलट असतं एव्हरी रॉम्बस इज अ पॅलोग्राम तर ते ट्रू स्टेटमेंट आपलं झालं असतं. दुसरं आहे एव्हरी रॉम्बस इज अ रेक्टँगल. आता पुन्हा एकदा रेक्टँगल आहे किंवा नाही हे कन्सिडर करायचं. म्हणजे रेक्टँगलचा क्रायटेरिया वापरायचा. रेक्टँगलचा क्रायटेरिया असा आहे की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट पाहिजे आणि प्रत्येक अँगल 90 डिग्री पाहिजे. मग रॉम्बस ते पूर्ण करतो का? रॉम्बसच्या सगळ्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात म्हणजे अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट असणारच आहेत. पण त्याचा प्रत्येक अँगल मात्र 90 डिग्री नसतो. त्यामुळे प्रत्येक रॉम्बस हा रेक्टँगल असू शकत नाही. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इज एव्हरी रेक्टँगल इज अ पॅलोग्राम. आता पॅलोग्रामची कंडिशन सॅटिस्फाय होते का रेक्टँगल कडून एवढंच आपण बघायचं. पॅलोग्राम असण्यासाठी क्रायटेरिया काय? अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट पाहिजे, अपोजिट साइड्स पॅरलल पाहिजे. जे दोन्ही प्रॉपर्टीज या रेक्टँगल कडून सॅटिस्फाय होतात. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. एव्हरी रेक्टँगल इज अ पॅलोग्राम. पण हे स्टेटमेंट उलट जर विचारलं समजा एव्हरी पॅलोग्राम इज अ रेक्टँगल तर मात्र ते चुकीचं स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एव्हरी स्क्वेअर इज अ रेक्टँगल which is again true.
कारण रेक्टँगल असण्यासाठी काय गरजेचं आहे, प्रत्येक अँगल 90 डिग्री आणि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट. स्क्वेअरच्या बाबतीत प्रत्येक जो अँगल आहे तो 90 डिग्री असतोच आणि प्रत्येक साइड पण कॉन्ग्रुएंट असते. मग जर प्रत्येक साइड स्क्वेअरची कॉन्ग्रुएंट असेल तर अपोजिट साइड पण असणारच आहे, म्हणजेच प्रत्येक स्क्वेअर हा रेक्टँगल असतोच. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज एव्हरी स्क्वेअर इज अ रॉम्बस. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. कारण रॉम्बस असण्यासाठी काय गरजेचं आहे, सगळ्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट पाहिजेत. अँगल्स नसतील तरी चालतील. स्क्वेअरच्या सगळ्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात का, तर असतात. आणि अँगल सुद्धा असतात, म्हणजे प्रत्येक स्क्वेअर हा रॉम्बस असतो. उलट जर विचारलं तर मात्र ते असू शकत नाही, म्हणजे प्रत्येक रॉम्बस हा स्क्वेअर आहे का, तर नाही. कारण स्क्वेअर असण्यासाठी प्रत्येक अँगल 90 डिग्री पाहिजे, जो रॉम्बसचा नसतो. And the last is every parallelogram is a rectangle. रेक्टँगल असण्यासाठी प्रत्येक अँगल 90 डिग्री पाहिजे, पण पॅरालेलोग्रामचा प्रत्येक अँगल 90 डिग्री असेलच असं नाही. त्यामुळे प्रत्येक पॅरालेलोग्राम हा रेक्टँगल असेलच असं नाही, पण प्रत्येक रेक्टँगल हा पॅरालेलोग्राम असतो. पण हे स्टेटमेंट असं जर विचारलं, एव्हरी पॅरालेलोग्राम इज अ रेक्टँगल, then it is a false statement. So these are the examples from practice set 5.3 from the topic